साड़े अपनी होंद नूं दीवे वांग बले, जिन्ने पीत हंडावनी साडे संग रले। अर्ज कीता कि अजलों सुच्ची सांझ दे सदके बन के रहीए सीरी, और अल मिल वीर हंडाइए फकरा नाल फकीरी। मेरी कोई जात नहीं, ना मैं शाह ना पीर, मैं बंदे पूजना रब दा एक फकीर। ना दौलत दी लोड़ है, ना शोहरत दी चाह, मैं ते अल्लाह वास्ते फड़िया फकर दा राह। मुला पंडित पादरी वेचण महंगे भा, आओ साथों लै लवो मुफ्तो मुफ्त खुदा। प्रोग्राम फकर फकीरी लैके तुहाडा मेजबान तुहाडा मेजबान फकीर वीर सिपाही हाज़िर खिदमत है। टीवी तनवीर बुखारी कड़ियाल कलां तो तुहानूं सलाम पेश करदा है। इसलिए असीं मौजूद हाँ टीवी तनवीर बुखारी ते, जिहदा बुनियादी और मरकजी जिहड़ा ख्याल है वो फकर है, जिन्हां दी जिद्दोजहद है सारी जिंदगी दी, फकर दी सियाण, फकर दी गल, फकर दी बात, फकर दी पछाण, फकर दी जिंदगी, फकर दी हयाती, फकर दा इलम, फकर फकीरी दे विच रचिया मिचिया है माहौल है। पिंड असी इत्थे हाज़र हैं कड़ियाल कलां दरगाह हज़रत पीरो मुर्शद दादा मुर्शद सैयदना दीवान हज़रत अब्दुल्ला शाह बुखारी तो, जिथे फकर दियां महफिलां हमेशा पिछले 50 साल तो मुनज़म तरीके नाल सजियां ने, और कई दरवेश फकीर जिहड़े ने आपो अपनियां ड्यूटियां ते इत्थे मामूर ने। मेरी भी निक्की जी ड्यूटी है, लेकिन मेरे वास्ते बड़ी भारी ड्यूटी है कि मैं फकर की गल करा, फकर की सलामी पेश करा, फकर की बारगाह च हाज़र होवां ते फकर के जिहड़े भेत ने, राज ने, जिहड़े पैगामात ने, वो तुहाडे नाल मैं सांझे करा। एक औखी ड्यूटी भी है, दिलचस्प भी है और काबिल फखर भी है। तो सो मैं तुहाडी खिदमत हाज़र हाँ। कोशिश करांगे कि असीं तुहाडी गल फकर दे नाल करवाइए, तुहानूं फकर विखाइए और तुहाडा फकर जगाइए। बाबा जी ने एक मैनू वाकया सुनाया कि किबला तनवीर बुखारी ने, उन्हें कहा एक भेड़ का लेला गवाच जाता है, तो एक शेर का बच्चा भी गवाचिया होंदा जंगल च। वो भेड़ लभदी लभदी अपने बच्चे नूं जंगल दे विच बैं बैं करदी फिरदी है। उन्होंने भेड़ नूं अपना बच्चा तो नहीं लभा, एक शेरनी का छोटा जिहा बच्चा उन्होंने लभ गया। वो आके भेड़ का दुध पीन लग पिया या लाड़ के पूर ला के ते अपने भेड़ां दे इजड़ च लै आई शेरनी के बच्चे नूं। हुण शेरनी का बच्चा उत्थे भेड़ां दे नाल ही दुध शुद्ध पींदा, उत्थे घाह घूह खांदा, जो भेड़ां ने करना शेरनी का बच्चा भी करदा रहा नाल। बाबा जी फरमांदे ने वेला हो गया, शेरनी का बच्चा जवान हो गया, लेकिन उन्होंने यह नहीं सी पता कि मैं शेर हाँ, रहिंदा भेड़ां दे विच ही सी। एक दिन भेड़ां चरदियां पे सी जंगल दे विच, जंगल का शेर आया, उन्हें भबक मारी जोर दी। शेर बोलिया अपने अंदाज दे नाल गरजिया, वो सारी भेड़ां नस गईयां। वो जिहड़ा शेर सी वो खलोता रहा, उन्हें कहा जिहो जी आवाज़ निकली है, इहो जी आवाज़ मेरे अंदर भी किधरे हैगी है, मैनूं महसूस हुंदा है। जिसले फिर दोबारा शेर बोलिया तो उन्हें फिर उस आवाज़ नूं कैच किया, उन्होंने ऑबजर्व किया, उन्होंने परसीव किया, कनसीव किया, अपने आप ते उन्हें लागू किया। उन्हें कहा किहड़ी आवाज़ है, तो मेरी आवाज़ है। फिर उही गल हुई कि वो अंदर का शेर जाग पिया, वो भी उच्ची तरह जिवें शेर बोलिया वही बोल के ते अपने शेरां च रल गया। तो फकर भी यही फरमांदे ने, अल्लामा इकबाल और ये नज़म लिखी है जी जी, जिदा लुब्बे लुब्बा पेश कर रहा है माशाल्लाह। बाबा जी फरमा रहे हैं कि हज़रत अल्लामा इकबाल साहब की एक पोएम है, नज़म है बड़ी मारूफ।
ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਲੋਬੇ ਲੁਬਾਬ ਹੈ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਔਰ ਭੇਡ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਕਰ ਹੈ ਉਹ ਫਕਰ ਆਖਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹੈਣ ਬੁਰਕਾ। ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਮਿਸਰਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਕਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਫਕੀਰ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਫਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਫਸ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਨਫਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਲੁਕਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਕਰ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਫਕਰ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਕਿ ਹਰ ਜੀ ਸ਼ੌਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਰ ਜਾਗ ਪਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਾ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਚੁੱਕਿ ਗੱਲ ਫਕਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿ ਫਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਫਕਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸੈਯਦ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਉੱਚੇ ਖਿਆਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਸਵਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਖਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਸੱਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ ਤੇ ਵੇਖੋ ਫਕਰ ਦੇ ਰੰਗ ਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖ ਫਿਕਰ ਮਰਾਕਬਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਖ ਫਿਕਰ ਮਰਾਕਬਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਰਾ ਡਾਚੀ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਮੁਹਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਵੇਖ ਫਿਕਰ ਮਰਾਕਬਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਰਾ ਡਾਚੀ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਮੁਹਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਿਹੋ ਜੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨੇ ਪੈ ਦਿਸਦੇ, ਕਿਹੋ ਜੈ ਮੰਜ਼ਰ ਨੇ ਪੈ ਦਿਸਦੇ, ਵੇਖੀ ਜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਿਹੋ ਜੈ ਮੰਜ਼ਰ ਨੇ ਪੈ ਦਿਸਦੇ, ਵੇਖੀ ਜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਵਣ ਦੇ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੋਵਣ ਦੇ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਕੌਣ ਕਿਨੂੰ ਪਿਆ ਕਿਵੇਂ ਨਚਾਵਦਾ ਏ, ਉਹ ਕਿਨੇ ਪਾਇਆ ਏ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਭਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਕੌਣ ਕਿਨੂੰ ਪਿਆ ਕਿਵੇਂ ਨਚਾਵਦਾ ਏ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਇਆ ਏ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਭਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਆਈ ਜਿੱਥੋਂ ਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਕਿਚਰ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਆਈ ਜਿੱਥੋਂ ਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ, ਕਿਚਰ ਰਹਿਣਾ ਸੂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਰੂਹ ਪਾਰਲੀ ਸ਼ੈ ਵੇ ਭਲੇ ਲੋਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਰੂਹ ਪਾਰਲੀ ਸ਼ੈ ਵੇ ਭਲੇ ਲੋਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਹੋਵੇ ਤੱਤਾ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਤੰਦੂਰ ਨਾਲੋਂ, ਹੋਵੇ ਤੱਤਾ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਤੰਦੂਰ ਨਾਲੋਂ। ਵਕਤ ਤਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਠਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਢਹਿ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਢਹਿ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿਨ ਮੰਦੇ, ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿਨ ਮੰਦੇ। ਇਹ ਫਿਕਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿਨ ਮੰਦੇ, ਇਹ ਫਿਕਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਪਈ ਭੀੜ ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਰੱਬ ਵੇਲੀ, ਇਹ ਹੌਸਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਛੱਡ ਦੇ।
ਪਈ ਭੀੜ ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਰੱਬ ਬੇਲੀ। ਇਹ ਹੌਸਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਛੱਡਦੇ। ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛੇ, ਲੋਕੀ ਤੋੜ ਜਾਓ ਉਸਦੇ ਘਰ ਛੱਡ। ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛੇ, ਲੋਕੀ ਤੋੜ ਜਾਓ ਉਸਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਹ ਛੁਡਾ ਕੇ ਛੱਡ ਚੱਲਿਓ, ਬੇਲੀ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਹ ਛੁਡਾ ਕੇ ਛੱਡ ਚੱਲਿਓ, ਬੇਲੀ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡਦੇ। ਕਿੱਡੀ ਮੱਤ ਕੁਮੱਤੀ ਜਿਹੀ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨੇ ਕੀ ਬੁਖਾਰੀ ਆਵੋ। ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਮੱਤ ਕੁਮੱਤੀ ਜਿਹੀ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨੇ ਕੀ ਬੁਖਾਰੀਆ। ਆਪ ਟੁਕ ਨਹੀਂ ਡੰਗ ਦਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਜਿਹਾ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੱਤ ਕੁਬੱਤੀ ਜਿਹੀ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨੇ ਕੀ ਬੁਖਾਰੀਆ ਵੋ। ਆਪ ਟੁੱਕ ਨਹੀਂ ਡੰਗ ਦਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਜਿਹਾ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਜਿਹਾ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਕਰ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਕਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰਾਕਬੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰਾ ਡਾਚੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਡਾਚੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ, ਡਾਚੀ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਮੁਹਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਜ਼ਰਾ ਡਾਚੀ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਮੁਹਾਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋਚ ਹੈ ਡਾਚੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ, ਸੋਚ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੁਸਅਤ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਿਕਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਾਕਬਿਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਾਕਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਾਕਬਿਆਂ 'ਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਾਕਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਰ ਜੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮੁਹਤਰਮ, ਜ਼ਰਾ ਖੁੱਲੀ ਮੁਹਾਰ ਕਰ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਡਾਚੀ ਦੀ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਤੰਗ ਸੋਚਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਦੀ ਛਾਪ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਦੀ ਡਾਚੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰ ਜ਼ਰਾ ਖੁੱਲੀ ਕਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਖਲੂਕਾਤ ਦਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਈ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਖੁੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਮੋਕਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਵੁਸਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਇਹ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨੇ। ਤੂੰ ਵੇਖਦੀ ਪਈ, ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਵੇਖੀ ਜਾ, ਬਸ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਜਾ। ਕੀ ਦਿਸਦਾ, ਬਸ ਸੋਚਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਪਹਾੜ, ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ, ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਸਹਿਰਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਸਬਜ਼ੇ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਤ, ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਣ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ। ਤੂੰ ਬਸ ਵੇਖੀ ਜਾ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਜ਼ਰਾ, ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਤੇ ਵੇਖ। ਉਹ ਵੇਖ, ਗੌਰ ਕਰ, ਗੌਰ ਕਰ, ਵੇਖ। ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਵੇਖ, ਕੈਸਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸਾ ਨਵਾਂਪਨ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਐਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੁਸਅਤ ਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਡੀ ਵੱਡੀ, ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਖਿਆਲਾਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ।
ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰੀਗਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਵੀਰ ਸਿਪਾਹੀਆ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਚਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਡਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੈਸੇ ਨਾਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਨੱਚਦਾ ਪਿਆ ਦੁਨੀਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਡਮਰੂਆਂ ਨਾਲ ਨੱਚ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸੈਂਤਰਾਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਡਗਿਆਂ 'ਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਡਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇੰਝ ਹੀ ਨੱਚਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਨੱਚੇਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਨੱਚੇਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈਣੀ, ਰਾਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਨੀ। ਜਿਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਖੁਦ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੁੰਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਫਕਰ ਖੁਸ਼ਾਮਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਛੱਡਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਚੁਕਾਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੂੰ ਬਾਚ ਬਿਸਮਿल्ला ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਕ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਪਾਤਾ। ਤੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਚੁਕਾਇਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚੁਕਾਇਆ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕ। ਤੈਨੂੰ ਚੁਕਾਇਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕ। ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੋਗੀ ਤੇ ਗੁਆਂਢ ਬੁਲਾਵਾ, ਤੂੰ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਬਸ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਭਾਰ, ਬਲਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੂਹ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਗੌਰ ਕਰ, ਇਹ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਰੂਹ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰੂਹ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫਿਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸਮ ਤੂੰ ਪਹਿਨੇ। ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਕਿਧਰੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇਰੀ ਰੂਹ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰੂਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਰਾਉਣੀ ਏ, ਇਹ ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਏ। ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੀ ਫੁਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਵਹਿੰਦੀ ਬੂੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਲੇ ਸ਼ੇਲੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਇੰਝ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਇੰਝ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਇੰਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? ਫਕੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਗਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਤੇ ਰੂਹ ਕੀ ਹੈ? ਰੂਹ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਮਰ ਹੈ, ਰੂਹ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਰੂਹ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੂਹ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਮਰ ਹੈ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਖਰੀ ਨਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰੂਹ ਨੇ ਫਿਰਨਾ ਇੱਥੇ। ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਪਹਾੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੋਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਿਆਸਿਆ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਰੂਹ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੂਹ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਜੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਰਿਆਜ਼ਤ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੀਦਾਰ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੱਭਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ।
रूह ਨੂੰ तो खालस खुराक चाहिए है, खालस्तन खुराक, बगैर रले तो, क्योंकि रूह पाक साफ है, अजला तो पाक साफ है, तो जो तुम रले वाली कोई चीज़ दोगे 2 नंबर तो फिर रूह ਨੂੰ एक्सैप्ट नहीं करती, रूह ਨੂੰ काबिल कबूल नहीं। फकीर फरमाते ने ये जिथों आई है ये उत्थे पहुंच जानी है, इन्हें किन्ना चिर इस दुनिया च रहना है गल तू छड़ दे, तू बस अपनी रूह की पक्की जिंदगी वास्ते कुछ करता रहे, अपनी रूह की खुराक लिए कुछ करता रहे। किन्ना चिर रहनी है तेनों नहीं पता किन्ना चिर रहनी है। हाँ तू ये कह के जो जावे तेन पता ना लगे डोल ही निकल जाए, ये ना जावे तो तड़फा के जावे तो निकले ना। कई लोगों की रूह अड़ नहीं जाती, मूँह खुल जाता, लम्बे पै होंगे हस्पतालों 20-20 दिन 15-15 दिन, वो की आखते हैं कौमे च चले जाते हैं। तो कई ने साढ़े एक दोस्त बुजुर्ग ने बाबा अब्दुल वाहद साहब, उन्होंने रूह कैसी है, रूह नमाज पढ़ के सुती है तो फिर दोबारा उठी तो सवेरे उठे तो रूह प्रवास, इंज भी रूह जाती फकीर की। तो कुछ रूह ऐसिया होंगे ने कि रोल छड़दियाँ ने, कहते तो हूँ मैं जाना तो है ही, बस तेनों एक बार मैं दस के जाऊँगी मैं किमें जाना है। तो भी आराम ना रूह प्रवास कर जाए, भी अल्लाह का बड़ा करम होता है कि रूह आराम ना प्रवास कर जाए, जान जी आराम नाल निकल जाए। हालांकि जान आराम नाल नहीं निकलती, आखिर जान जो निकलती है तो फिर बंदा मर जाता तो कि सख्त जान होती है जो निकल जाती, बंदा मर ही जाता, उन्होंने रूह आखते जिन्हों जान ने असीं आखते वो रूह ही होंगी, जिन्होंने कहते मेरी जान, वो रूह नूं असीं कह रहे होंगे, कहते हैं किसी को मेरी जान। हाँ हर बंदे की अपनी अपनी जान होती है। तो फकीर कहता रूह चूंकि है ही एक आसमान की शै है, परली पासे की शै है, जमीन की है ही नहीं, जमीन की तो ना चीज़ वो तो है ही है, जमीन ते हैगी आसमान की चीज़, परला पा दे दूर पर किहड़े देश की है। कहता उन्होंने उत्थे ही छड़ दे, अपनी रूह नूं उत्थे ही छड़ दे, समझ उत्थे ही है। इत्थे नूं पलीत ना कर, इत्थे नूं खुआर ना कर, इत्थे नूं बदबोदार ना कर, इत्थे नूं कर्जदार ना कर, इत्थे नूं शर्मसार ना कर, इत्थे नूं खुआर ना कर, इहदे नाल नेक एतवार कर, इहदे नाल प्यार कर, रूह दे अगे कुछ इश्क दा मुहब्बत दा इजहार कर, बल्कि रूह नूं बेदार कर, रूह नूं बेदार कर, कुछ ना कुछ तो मेरे यार कर। फरमांदे ने वक्त होंदा है कि जवानी होंदी जो बंदा कहता मैं बड़ा गर्म तो मैं बड़ा लहू बड़ा गर्म तो मैं तत्ता बड़ा तो मैं तो हर शै पसंद कर देंगा, तो मैं साड़ के सुहा कर देंगा, तो मैं तो उल्टा के रख देंगा हर शै। एक टाइम होंदा वो होंदी जवानी होंदी, ताकत होंदी है, रूज होंदा है। ते मुर्शिद फरमांदे ने भावें कोई किड्डा ताकत वाला होवे, किड्डा कोई तत्ता होवे, किड्डा कोई अग होवे, जो वक्त पैंदे ने वेले दे टाइम दे जमाने दे, फिर हर शै ठर के तो बर्फ च लग जाती है। ये जबान दे बोल ही होंदे ने कि मैं होरे की हाँ, मैं होरे कुछ भी नहीं। 4 दिन की बस गल होंदी है, जवानी गुजर जाती, 4 दिन की गल होंदी, बुढ़ापा गुजर जाता, 4 दिन की गल होंदी, बचपन गुजर जाता, 4-4 दिन ही ने, 4 दिन बचपन के, 4 दिन जवानी के, 4 दिन बुढ़ापे के। बुढ़ापे के जरा औखे हो जाते हैं, इसलिए कुछ बंदे पल्ले कुछ नहीं होंदा, उधरों ना कोई कार कमाई होंगी, उधरों बंदा हो भी बुढ़ा गया होंदा, तो उधर फिर पल्ले कोई शै नहीं होंदी। तो फकर रहा है तुम दर जवानी तौबा कर दन शेवाए पैगंबरी, जवानी दे विच ही तौबा करो, जवानी दे विच ही फकीर होवो, जवानी दे विच ही, ताकि तुम जो बुढ़ापे च जाओ तो उस वेले तुम मुकम्मल तैयार भी हो चुके हो, तो फकीर भी हो चुके हो, तो बचपन जोड़े आखिरी 4 दिहाड़े ना सां वो सौखे निकल जाने, तो रूह सौखी बिच प्रवास कर जाए। रूह फस जाए ना तो बड़े बड़े दिन बंदा खजल कर दी। तुसीं वेखे ने हस्पतालों च कई आखिरी सावां ते पए होंदे, कई घरां च पए होंदे, मरदे नहीं, दवाइयां खाई जांदे ने। वो दवाइयां वेखण जाओ तो कहंदे हुणे झट बाद इन्हां मर जाना, वो 6 महीने बाद जाओ तो फिर उत्थे हुंदे ने। फिर तुसीं कहंदे अल्लाह दा हुक्म भी ठीक है, अल्लाह तो लम्मी जिंदगी दी, फिर तुसीं वेख के आउंदे हो, फिर उही मूँह हुंदा, उही बंदा हुंदा, उही लम्मा पिया हुंदा, ना मरिया च हुंदा ना जीवदे च हुंदा, अपने कीतिਆਂ ਨੂੰ फड़िया हुंदा। मुर्शिद फरमाते हैं कि ऐसा अमल करो कि तुहाडी रूह नूं तकलीफ ना होवे, तुहाडी रूह नूं तकलीफ ना होवे, जान लगे सही तरीके नाल प्रवास करके उत्थे ही पहुंच जावे जिथों आई है। ये ना कि राज फिरदी फुरदी होवे, प्रवास करन जोगा तो छड़ दिओ। ते कहंदा वो
ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੀ, ਲੜੀ ਜਾਣਾ, ਫਾਈਟ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਸੀਲ ਕੁਕੜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮਰਨਾ, ਸ਼ਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੀ, ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ ਤੱਕ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਆਖਦੇ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਸੇ ਫੌਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗਾ, ਆਖਰੀ ਗੋਲੀ ਤੱਕ। ਜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਲੜਨ ਦੇ 100 ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੜਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਮੁੱਕ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੜਾਈ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਸਬਬ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਾ ਲੱਭ ਜਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਦਾਨ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤੋਗੇ? ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਦਿਲ ਵੱਡੇ ਹੋਣ, ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਲ ਭਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੋਗੇ? ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੈ, ਨਫਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੈ, ਹਰ ਲਮਹਾ ਇੱਕ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਫਸ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਲਮਹਾ ਇੱਕ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਯੈਸ ਨੋ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰ ਦੇਣਾ? ਜਿਸ ਇਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਰੂਜ਼ੀ ਪਰਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਨੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਯੈਸ ਇੱਕ ਨੋ ਹੈ, ਯੈਸ ਨੋ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਮਹਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯੈਸ ਨੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖਣਾ ਯੈਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨੋ ਕਰਨਾ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਯੈਸ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਵਾਲੀ, ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ, ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਜੜ ਪਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜੜ ਪਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਜੀ ਮੁਰਸ਼ਦ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜੜ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਭਾਜੜ ਪਈ ਹੈ ਭਲਾ? ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਕਿਉਂ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਿਨ ਮੰਦੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਤ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਸੇਵ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਫਕੀਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵਲੀ ਬਣਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਸੇਵ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਕਰ ਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਕਰ ਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਰਬ ਕਰ ਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 6 ਖਰਬ, ਐਸਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਰਬ, ਉਹ ਡਬਲਿੰਗ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੰਗਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਲੀਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਲਓ ਔਰ ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁਲੀਆ ਉਹ ਵਰਤੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰ ਆਖਦੇ ਕਿ ਜੇ ਭੀੜ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪ ਰੱਬ ਬੇਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹਨੇ ਕਢਾਇਆ ਉਹ ਕੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕਢਾਏਗਾ। ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਆਪੇ ਕੱਟ ਲਏਗਾ ਆਪੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਕਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਤੋਕਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤੋਕਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਹੱਕ ਤੇਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਖੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਖੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਖੋਈ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ 2 ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੌਸਲਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ। ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਤਾਕਤ ਰੱਖੋ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਬੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਪਰਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਜੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਤੋੜ ਅਗਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਦੇ ਤੋੜ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸੀ ਘਰ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ,
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਂਹ ਛੁਡਾਈ ਏ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਚੱਲੇ ਹੈ। ਇੰਜ ਤੇ ਗੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਂਹ ਛੁਡਾ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਾਂਹ ਛੁਡਾ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸੱਜਣ। ਕਿੰਨੇ ਬਾਂਹ ਛੁਡਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ? ਮਾਈ ਬਾਪ, ਭੈਣਾ, ਭਰਾ, ਯਾਰ, ਦੱਸ, ਵੀਰ, ਬਾਂਹ ਛੁਡਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਐਸੇ ਗਏ ਨੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਨਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਛੁਡਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ, ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਜੀ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੱਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਯਾਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਆਓ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜੇ ਫਿਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਾਮਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨਫਸ ਦੇ ਅਸੀਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਛੱਡ ਦਿਆਂ, ਆਪਣਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਾਮਲ ਦਾ ਡੇਰਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰੇ ਕਾਮਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਫਕੀਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਫਕਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲ TV ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਨਜਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨਜਮ ਫੈਲੋਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਰੀਦਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸ਼ੀਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਤਹਮੀਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੈਯਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਗਫਾਰ ਸਾਹਿਬਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਨੇ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ। ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੈਯਦ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇ ਬਾਬੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਜਰੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਫਕਰ ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਆਪਣਾ ਖਾਲਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਦਾ, ਸੈਯਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਗਫਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸੈਯਦ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ, ਦਰਗਾਹ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਲਜਪਾਲ ਤੋਂ ਫਕਰ ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿਫਲ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜ਼ੁਹੇਬ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਜਨਾਬ ਅਸਕਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਔਰ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾਹ ਸਲਾਮ ਮੇਰੇ। ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨਸੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਹ ਜੀਓ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਫਸੀਹੁੱਦੀਨ ਬੁਖਾਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਲਸੋ ਵਾਚਿੰਗ ਫਕਰ ਫਕੀਰੀ ਸ਼ੋ ਫਰਾਮ TV ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ। ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ। ਫਸੀਹੁੱਦੀਨ ਬੁਖਾਰੀ, ਹੈਲੋ ਲੈਟਸ ਜੁਆਇਨ ਵੈਰੀ ਔਨ ਦਾ ਹੁਜਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਆਫ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ from message Qibla Pir Diwan Sayyid Fasihuddin Bukhari. I have a great thinker, young, beautiful Murshid Chaudhry Asif Tola Sahab Khushab to ne sarkar और ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ ਬਾਵਾ ਅਰਸਲਾਨ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ,
ਇਹ ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ रूहानी सिलसिला है इन्हों का इन्हों की दरगाह एक आस्थाना चला रहे हैं बाबा अरसलान रफीक परवाना साहब तुहानू तुहाडी संगत नूं जनाब सारिਆਂ ਨੂੰ सलाम है और वासफ खान जनाब भी जंडियाले चों नौजवान यंग बच्चे सारे आए ने साडे इस वेले बाबा अरसलान रफीक परवाना तुहानू फुल पेश कर रहे हैं गुलाब दे माशाअल्लाह और फकर फकीरी सारे सुन रहे हैं और सारे इंजॉय कर रहे हैं इंशाअल्लाह लजीज सारे दोस्तों शुक्रिया सबका सारे दोस्त चौधरी आसफ ढोला साहब कह रहे हैं दुआ फकीरा रहम अल्लाह हमारे लिए भी सरकार दुआ फरमा दे सारे कहते हैं दुआ फरमा दे बाबा जी तरवीब बुखारी कह रहे हैं सब वास्ते सलाम है सब लिए दुआ है अल्लाह ताला तुहानू सब नूं इज्जत देवे शान देवे सेहत तंदुरुस्ती देवे कामयाबी देवे तुसीं साडे नाल रहे हो तुहाडी बड़ी मेहरबानी तुहाडा बहुत शुक्रिया इंशाअल्लाह किसी अगली वीडियो च आके मजीद असीं फ़कर ते गल करांगे मजीद फ़कर दी बारगाह च इस्लामी पेश करांगे फ़कर दा पेश करांगे उस वेले तक अपने मजमान अपने मेज़बान फ़कीर वीर सिपाही नूं ऐस शेर नाल इजाज़त दिओ हुसन अमन मुहब्बत ते एकता दा सद्दा सबना तीक अपड़ावे अजे मेरी गल दे मगर जरूर लगना मेरे मगर बेशक ना आवे अजे टीवी तनवीर बुखारी तो फकीर वीर सिपाही नूं इजाज़त दिओ रब राखा अल्लाह बेली।